ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس. ہماری ڈسکشن جو ہے وہ جاری ہے، پاکستان ریزولوشن ڈے کے حوالے سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی زید صاحب. اس وقت کہتے ہیں، بشارت اور امید دلاتے ہیں جب بالکل گھپ اندھیرا ہے، کہتے ہیں کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ. یہ کسی کا جادو ہے، کسی کا میجک ہے، یا زمانے کے قوموں کے عروج زوال میں یہ وقت آتے ہیں؟ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ. ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ. ایشیا سے یورپینز نکل کے جانے والے ہیں، اور پھر نوجوانوں کو ان کی سٹرنتھ، ان کی طاقت، ان کی پاور ریئلائز کراتے ہیں. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. اپنے آپ کو قلندر درویش بناؤ، اپنی عزت اپنی آبرو پہ سودے نہ کرو. اس رزق سے بچو جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. ایک قوم کو آگ لگا کے بیدار کیا. دیکھیے، پاکستان کا بن جانا ایک تاریخ کے معجزوں میں سے ہے. There was no possibility. ہسٹوریکلی کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ پاکستان بن جائے. 1931 تک حال یہ تھا کہ قائد اعظم تھک ہار کر ولایت چلے گئے تھے، انگلستان چلے گئے. میں نہیں کر سکتا کام یہاں پہ، یہ قوم ختم ہو چکی ہے، اس میں کوئی خون باقی نہیں رہا. علامہ اقبال صرف مسکراتے رہے ہندوستان بیٹھ کے. کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. گیا وہ دور کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، جہاں بنے گا میں خانہ عام دیدار یار ہوگا. آیا ہے دور بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. سب بشارتیں دیے چلے جا رہے ہیں. قائد اعظم کے پیچھے انگلینڈ جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کہاں جا رہے ہو یار؟ تمہاری تقدیر لکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مکتوب کر دیا. It's written for you. Just go and grab your destiny. یہاں پر قائد اعظم پریکٹیکلی پہلی دفعہ محمد علی جناح سے قائد اعظم بنتے ہیں، جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یس، ان کا بلائنڈ فیتھ قائد علامہ اقبال کے اوپر، کہ اگر علامہ اقبال یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تقدیر لکھ دی گئی ہے تو اس نے ہونا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ 1931-32 کی بات ہے. ابھی تو خواب ہی دیکھا، 30 میں خواب دیکھا گیا تھا. اور اس کے بعد اس تقدیر کو لکھنے کے لیے وہ مرد قلندر خود نکلتا ہے، لیڈر تیار کرتا ہے، قوم کو زندہ کرتا ہے، فورن پالیسی مرتب کرتا ہے، امید اور بشارت دیتا ہے، اور ان کو آپس میں یکجا کرتا ہے. 1938 میں تقریباً جب علامہ اقبال بیمار ہوتے ہیں تو پوری دنیا سے لوگوں کے خط آتے ہیں ان کی صحت کی دعا کرنے کے لیے. تو بڑے پیار سے ہر خط کا جواب دیا اور کہا کہ اب میری زندگی کی دعا مت کرنا، اب آپ سب قائد اعظم کے لیے دعا کریں، میں بھی ان کا سپاہی ہوں. مسلمانوں کی لیڈر اب قائد اعظم. عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب دل تھام کر فریاد کی تعبیر دیکھ. 1938 میں انتقال کر جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی کہ جب پاکستان ریزولوشن پاس ہوتی ہے تو قائد اعظم بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال آج ہوتے ہمارے ساتھ تو ان کے اپنے خواب کی تکمیل دیکھتے. علامہ اقبال صرف مفکر، دانشور، شاعر، فلسفی نہیں تھے. ایسی غلطی کبھی نہ کیجیے گا کہ ان کو صرف مفکر سمجھ بیٹھے ہیں. وہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آن ڈیوٹی ایک چھپے ہوئے فقیر تھے، جن کو اس قوم کو بشارتیں اور خوشخبریاں دینے کے لیے بھی بھیجا گیا تھا، اور آئندہ آنے والے وقت میں انقلاب برپا کرنے کے لیے بھی. علامہ اقبال، اگر اس قوم نے علامہ اقبال سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہم بہت بد نصیب ہو جائیں گے. اقبال نے پاکستان کے بارے میں 2 خواب دیکھے تھے. آج 23 مارچ کے حوالے سے ہم ان دونوں خوابوں کی بات کریں گے. پہلا خواب اقبال کا یہ تھا کہ جو امت کے احیاء کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اس وقت جب مسلمان راک باٹم پہ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کیے جا رہے تھے، جب ہاشمی
आबरू दीन मुस्तफ़ा बेच रहे थे, उस वक्त अल्लाह की तरफ से रहमत का फैसला कर दिया गया था कि अब मुसलमानों को उरूज दिया जाएगा। और उस उरूज की खुशखबरी देने के लिए इकबाल को भेजा जाता है तोहफे के तौर पर। इकबाल ऐसे वजूद नहीं है जो खैरात, चंदे या डोनेशन के तौर पर फितरत उम्मतों और कौमों को देती हैं। जब एहसान अजीम किया जाता है तो इकबाल भेजे जाते हैं। जब एहसान अजीम किया जाता है तो मुजद्दिद अल-फिसानी आते हैं। एहसान अजीम किया जाता है तो नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी और खैरुद्दीन बरबरूसा और सुल्तान फातेह दिए जाते हैं। जब एहसान अजीम किया जाता है तो कायद आज़म जैसे लीडर्स दिए जाते हैं। इकबाल का दूसरा ख्वाब, जो कि ख्वाब नहीं, आने वाले दौर की तस्वीर थी, कि ये पाकिस्तान जो अल्लाह के हुक्म से एक मरकज बनाया जा रहा है उम्मत मुस्लिमा को अहया के लिए, इसको जिंदा करने के लिए, इसको बेदार करने के लिए, और उस मरकज को हासिल करने के लिए कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम, उस ख्वाब की तकमील के लिए खित्ता जमीन, एक मदीना सानी, एक दूसरा मदीना, ये पाकिस्तान होगा। और जो गैर मामूली रूहानी मुमासलत मदीने के साथ पाकिस्तान की है, ये इतनी गैर मामूली है कि इंसान के वजूद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस मदीना में भी मुशरिकों से हिजरत करके मदीना की इस्लामी रियासत बनाई गई। यहां भी हिंदुस्तान के मुशरिकों से हिजरत करके पाकिस्तान की इस्लामी रियासत बनी। वहां हिजरत थी, यहां हिजरत है। वहां पर मक्के के मुशरिकों और मदीने के मुसलमानों के दरमियान पैदर पे झड़पें होती रही, हत्ता कि फैसला कुन फतह मक्का की बारी आई। वहां भी खैबर के यहूदी मक्का के मुशरिकों के साथ मिलकर मदीने की रियासत तबाह करने की कोशिश में लगे रहे। यहां भी इसराइल के यहूदी हिंदुस्तान के मुशरिकों के साथ मिलकर इस मदीना सानी को तबाह करने की कोशिश करते रहते हैं। और जो चीज होनी बाकी रह गई है वो इस पाकिस्तान का दोबारा फतह मक्का करना है। इंशाअल्लाह वो भी होगा। ये एक ऐसी गैर मामूली तकदीर है, एक ऐसी गैर मामूली तारीख है कि इकबाल ने हमें इनवाइट किया कि इसका हिस्सा बन जाए। इस तकदीर ने तो होना है, इस पाकिस्तान ने तो बनना था, इस बात के बावजूद कि कोई हिस्टोरिकल वजह नहीं थी कि पाकिस्तान बन सके। नामुमकिनात में से था। ना कोई लीडर है, ना कोई कौम है, ना कोई आइडियोलॉजी, ना कोई ताकत, ना पॉलिटिकल, ना इकोनॉमिक, ना मिलिट्री। 30 में ख्वाब देखा, 40 में उस ख्वाब को लिख दिया गया कि अब ये होगा। 47 में ताबीर आ गई। हमें नुकसानात हुए, लेकिन फिक्र ना कीजिएगा। आज इस 23 मार्च के हवाले से हम फिर ये बात करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था एक जुनून और एक इश्क के साथ बनाया था कि उनको वो राज मालूम हो गया था, उस क़यादत को वो राज मालूम हो गया था, उस कायद आज़म को वो राज मालूम हो गया था कि वो खुशनसीब होंगे वो अफराद जिनको अल्लाह ताला अपना इंस्ट्रूमेंट बना के अपनी तकदीर की तकमील के लिए इस्तेमाल कर ले। बदनसीब होंगे वो लोग जो इस पाकिस्तान के बनने में रुकावट डालेंगे। खुशनसीब होंगे वो लोग जो इस पाकिस्तान की हिफाजत में, इसके इज्जत और आबरू को बचाने में अपना जान, माल, इज्जत, आबरू और रुपया खर्च करेंगे। बदनसीब होंगे वो लोग जो इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। आज कोई नमाज, रोजा, हज और ज़कात काम नहीं आएगा अगर इस पाकिस्तान से खयानत की तो। अशफाक अहमद साहब मरहूम फरमाते हैं कि यह पाकिस्तान तो सौले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह है, मोज़े से बना था, मोज़े से कायम है और अल्लाह की निशानी के तौर पर है। और जो इसको नुकसान पहुंचाएगा अल्लाह के अजाब में आएगा। और तारीख गवाह है कि जिसने इस पाकिस्तान से खयानत की, अल्लाह ने 2 जहानों में इसको रुसवा किया। इस इमानत की हिफाजत कीजिएगा। आज इस 23 मार्च के हवाले से हमें अपने अहद की तजदीद करनी है। हमने दोबारा अल्लाह से यह वादा करना है कि जो वादा हम पाकिस्तान बनने के बाद भूल बैठे थे, आज उसकी तजदीद और तकमील का वक्त आ पहुंचा है। आज फिर उसी इश्क और जुनून की जरूरत है जिस पर हमारे बड़ों ने 40 लाख खून बहा, कुर्बानी दी, शोहदा दिए, 2.5 लाख बेटियों के दुपट्टे खींचे गए। आज फिर इसी इश्क और जुनून की जरूरत है। अल्लाह उसको इज्जत दे जो इस पाकिस्तान को इज्जत देता है, अल्लाह उसको रुसवा करे जो इस पाकिस्तान को तकलीफ देता है और इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह इसका हामी और नासिर है, आप इसका हामी और नासिर बने, अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह कायम रहने के लिए बना है और कायम है। और जो इसके साथ सदाकत, सच्चाई और मोहब्बत का रिश्ता करेगा, अल्लाह की नजर में इंशाअल्लाह वो अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ अंजाम पाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ट्रूली फैसिनेटिंग ज़ैद साहब,